ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਦ ਰਿਚੈਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਰਿਹਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਪੋਰਟਸ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਮਿਲੀਅਨਰ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦ ਰਿਚੈਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ MC ਡੋਮਿਨਿਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਫਾਊਂਡਰ MC ਡੋਮਿਨਿਕ ਦਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ MFOI ਮਿਲੀਅਨਰ ਫਾਰਮਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਵਾਰਡਸ 2023 ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਿਲੀਅਨਰ ਫਾਰਮਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਿਲੀਅਨਰ ਫਾਰਮਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਵਾਰਡਸ 2023 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 7 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ MC ਡੋਮਿਨਿਕ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਈਨੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਸਮੇਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ MD ਸ਼ਾਈਨੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਕਮ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। Good evening, ladies and gentlemen, distinguished guests and esteemed colleagues. A very warm welcome to the curtain raiser of the Millionaire Farmer of India Awards 2023. This project came into my mind when I was a young child. I am from a Kerala small village. When I get up and start my farming activity, what I used to look at is my neighbor. And I used to feel jealous whoever is doing better than us. It's a fact. I do not know. I think it is a fact with everyone. So if my neighbor brings a new sapling of a coconut, I want to find out what is the better one I can get that. There is always a competition among the farming community to do better than the neighbor. Is it true? I agree. I hope every one of you agree. If that's the situation, there is a desire in everyone to make money. Is it not? I think we are all sitting thinking how we can capitalize an opportunity out of this and we can create business. Yes, I agree. But what I want, there the farmer also has got an aspiration as a businessman. I always feel a farmer in a village is just like a Tata, Birla or Ambani or Adani in the airport cluster. He is the owner of his land, he is the owner of his property, and he is actually an entrepreneur. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ MFOI ਲੋਗੋ ਤੇ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जी जागरण एक किसानों के लिए डेडिकेटेड न्यूज़ मीडिया का वर्जन शुरू करने के लिए मैं इनको बधाई देता हूं और इसीलिए ही मैं इस कार्यक्रम में आया। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। उपस्थित महानुभाव सभी को मेरा नमस्कार। मुझे प्रसन्नता है कृषि जागरण पत्रिका दिसंबर में मिलेनियर किसान अवार्ड सेरेमनी संपन्न करने जा रही है। कृषि जागरण पत्रिका कृषि के क्षेत्र में किसानों को जागरूक करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। किसान जागरूक हों, किसान महंगी फसलों की ओर जाएं, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ें और किसान मुनाफे की खेती करें। इस दृष्टि से कृषि जागरण पत्रिका का बड़ा महत्व है। मुझे प्रसन्नता है कि जो अवार्ड सेरेमनी दिसंबर में संपन्न होने वाली है उसका ट्रॉफी और लोगो का अनावरण आज किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर
एक और कृषि जागरण संस्था को, पत्रिका को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेष रूप से इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसान भाइयों बहनों और पुरस्कृत होने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। कृषि जागरण पत्रिका के इस अच्छे और प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਲੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਵਾਰਡ 2023 ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਹੁਣ 6, 7 ਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, FPO ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕੁੱਲ 15 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਨੋਮੀਨੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ਮਿਲੀਨੀਅਰ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੌਪਸ ਫਾਰਮਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, मिलीनियर हॉर्टिकल्चर फार्मर ऑफ इंडिया, मिलीनियर प्लांटेशन फार्मर ऑफ इंडिया, मिलीनियर स्पाइसेस फार्मर ऑफ इंडिया, मिलीनियर डेयरी फार्मर ऑफ इंडिया, मिलीनियर पोल्ट्री फार्मर ऑफ इंडिया, मिलीनियर ऑर्गेनिक फार्मर ऑफ इंडिया, मिलीनियर मिलेट फार्मर ऑफ इंडिया, मिलीनियर वेटिवर फार्मर ऑफ इंडिया, मिलीनियर ट्राइबल फार्मर ऑफ इंडिया, मिलीनियर FPO ऑफ द ईयर, मिलीनियर कोऑपरेटिव ऑफ द ईयर, मिलीनियर वुमेन फार्मर ऑफ इंडिया, मिलीनियर फिशरीज फार्मर ऑफ इंडिया ਤੇ ਰਿਚੈਸਟ ਫਾਰਮਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਤੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਨਾਮ ਮਿਲੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਵਾਰਡਸ 2023 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।